About the experiment number 6, in which we use the maker to measure the insulation resistance of cable. Myself, Mr. Baswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic in Rao. In this practical, we measure the insulation resistance of a cable or any type of insulating material by using the Megger. Megger, it is a device which is used to measure the insulation resistance of insulation of any equipment. In this, our practical significance for this practical is many times it is essential to measure the insulation resistance of a cable before installation, as well as whenever power breakdown in a shop or a section of industry occurs. The value of insulation resistance measure decide the condition of a cable. It is essential to know the procedure and interpretation of the value of insulation resistance. Megger is a device which is used to measure the insulation resistance of a cable. This is a Megger which is used to measure the insulation resistance. The reading of this instrument is always in mega ohm. We are used a ohm meter or multimeter for measurement of resistance of any component. But for insulation resistance measurement, the insulation resistance of the any type of equipments, it should be or it is required above 200 mega ohm. So it is required to measure the insulation resistance because any residential, industrial or domestic application, sometimes we are used a cable. These cables are undergrounded or some type of overhead cables. We are used in runway or above the ladder. For underground cable, various types of faults occur. In case of over voltage, under voltage fault, the cable temperature will be increases, or overload condition, the cable current will be increases. Due to the current, the cable heat will be produced in the cable, so that when cable will be heated, then the insulation resistance will be reduces, or sometime due to the short circuit, the cable will be burst. When we connect or reconnect the cable, then it is required to or joint the cable, then it is required to measure the insulation resistance, because when insulation resistance is below 200 mega ohm, then it will be possibility to this insulation allow the leakage current. So due to that, it is harmful to the human being or as well as equipment. So it is required to measure the insulation resistance. This practical, we can measure the insulation resistance of a cable to understand the cable condition, which is in okay condition or not okay condition or damaged, or cable life will be empty, or cable life will be reduces due to the heating of cable. Now in practical outcome, we use the measure to measure the insulation resistance of a cable. In minimum theoretical background, in which insulation resistance quality of an electrical system degrades with time, environment, condition, etc. म्हणजेच यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, आपण केबलचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर करायचा. केबल असेल किंवा वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स असतील, त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर करावं लागतं. तर का मेजर करायचं असतं, तर त्याची जशी लाईफ संपत जाईल किंवा एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, उन्हाळा पावसाळा अशा वातावरणामध्ये काय होतं, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, मॉइश्चर अँड डस्ट पार्टिकल्स आर डिपॉझिटेड ऑन द केबल. ड्यू टू दॅट डिपॉझिशन, द केबल insulation resistance will be changed, as well as overload and short circuit condition, the heat will be produced in the conductor, so that this heat reduces the insulation resistance of a cable. So it is harmful to our human being. Due to the leakage current, it is possibility to operator gets shocked under working condition. It is also get impacted negatively due to the presence of electrical and mechanical stress. So it becomes very necessary to check
the insulation resistance of equipment at a constant regular interval to avoid any major electrical shock. म्हणजेच या ठिकाणी काही वेळा काय होतं, जे इलेक्ट्रिकल किंवा मेकॅनिकल स्ट्रेस येतात केबलवरती, त्यामुळे काय होतं केबलचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स रिड्यूस होऊ शकतो. त्यामुळं तो रेजिस्टन्स आपण कंटिन्युअस एका कॉन्स्टंट रेग्युलर टाईम इंटरव्हल नंतर मेजर करायला पाहिजे, जेणेकरून जे पुढचे फ्युचरचे जे ॲक्सिडेंट असतील ते आपल्याला ॲक्सिडेंट रिड्यूस करता येईल. मेगर इज an instrument designed to measure extremely high value of resistance. That means megar measures the extremely high value of resistance, hence it is called as the mega ohm meter. आता हे जे मेगर इन्स्ट्रुमेंट आहे ते मेगर का नाव दिलंय, कारण हा एकदम रेजिस्टन्स हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स मेजर करतो. ओके, म्हणजेच मेगा ओम मध्ये ह्याचे जे रिडिंग असतं इज ऑलवेज रिडिंग इज इन मेगा ओम, सो दॅट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेगा ओम मीटर, or in short form it is called as megar. It is also used for measurement of insulation resistance, hence it is also called as insulation tester. Next is resources required. The resources required for this practical is megar, which specification is 500 volt hand driven, quantity 1 number, and test cable suitable size. Here we use megar up to the 1000 volt. Okay, and test cable. Precaution should be followed. The megar should not be used on live system. म्हणजेच मेगर कधीही ज्यावेळी सप्लाय चालू असेल केबलमध्ये किंवा एखाद्या इक्विपमेंटमध्ये त्यावेळेला मेगर अजिबात यूज करायचं नाही आहे. द हँडल ऑफ द मेगर शुड बी रोटेटेड इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. दॅट मीन्स आता त्या मेगरमध्ये काय असतं, एक DC जनरेटर असतो. ओके, एक स्मॉल टाईपमध्ये तो हाय व्होल्टेज जनरेट करत असतो. तो नेहमी एका क्लॉकवाईज डायरेक्शनलाच रोटेट करायचा आहे, अदरवाईज तो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला जर रोटेट केला तर तो व्होल्टेज प्रॉपर व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार नाही आणि आपल्याला प्रॉपर रिडिंग मिळणार नाही आहे. ठीक आहे, त्यामुळे मेगर ऑलवेज रोटेटेड इन ए क्लॉकवाईज डायरेक्शन. डोंट टच द टर्मिनल्स ऑफ द मेगर व्हाईल कंडक्टिंग ए टेस्ट, अदरवाईज इट विल गिव्ह अन इलेक्ट्रिकल शॉक. आता त्यामध्ये DC सप्लाय असतो. आता या ठिकाणी सप्लाय व्होल्टेज किती आहे DC जनरेटरचं, त्या 500 व्होल्ट, म्हणजे मेगरच्या आतमध्ये DC जनरेटर असतो, त्याचं व्होल्टेज किती दिले ते 500 व्होल्ट, आणि आपण किती यूज करणार आहे ते 1000 व्होल्टला. आपल्या घरामधलं व्होल्टेज किती असतं 230 व्होल्ट असतं व्होल्टेज. ओके, त्यामुळं मेगरच्या लीड्सना ज्यावेळेला आपण रोटेट करतो मेगर, त्यावेळेला मेगरच्या लीड्सना हात लावायचा नाही टर्मिनलला कोणतेही, अदरवाईज तुम्हाला शॉक बसू शकतो जोराचा. ठीक आहे, रोटेट द हँडल ऑफ मेगर ॲट इट्स रेटेड स्पीड. आता जो आपण जो मेगर यूज करणार आहे त्याचा जो रेटेड स्पीड आहे तो 160 RPM म्हणजे 160 RPM ना आपल्याला तो मेगर रोटेट करायला पाहिजे, तरच तो 1000 व्होल्ट जनरेट करणारच आहे. ओके, जास्त पण फास्ट फिरवायचं नाही, कमी पण फिरवायचं नाही, नाहीतर प्रॉपर व्होल्टेज जनरेट करणार नाही आहे तो. कीप द मेगर इन हॉरिझॉन्टल पोझिशन व्हाईल ऑपरेशन. मेगर नेहमी आडवाच ठेवायचा आहे, तो उभा ठेवायचा नाही प्रॉपर रिडिंगसाठी, अदरवाईज रिडिंग चुकणार आहे ते. ठीक आहे, प्रोसिजर. Connect the L terminal of a megar conductor under test as shown in figure 2. Connect the E terminal of a megar to other conductor connected together and to the sheath. आता आपण डायग्राममध्ये बघूया. आता आपला आहे तो या इथे ॲक्च्युअली ही प्रोसिजर आहे. रोटेट द हँडल ऑफ ए मेगर इट्स रेटेड स्पीड, ऑब्झर्व द रिडिंग, नोट डाऊन द रिडिंग इन ऑब्झर्वेशन टेबल, रिपीट द स्टेप ऑफ अदर कंडक्टर्स. आता ही प्रोसिजर आपण एक्झॅक्टली कशी करायची आहे ते बघूया डायग्रामवरून. या मेगरमध्ये कसं आहे, हे 2 लीड्स आहेत, त्यांना कधी हात लावायचं नाही. हा DC जनरेटर एक टाईपचा मेगर असतो, म्हणजे आतमध्ये DC जनरेटर असतो, तो 1000 व्होल्ट इथे दिसते तुम्हाला रेटिंग. मग हे 1000 व्होल्ट व्होल्टेज जनरेट करणार आहे तो. ओके, अँड मेगर इट गिवन ॲट 160 RPM सो दॅट इट विल बी जनरेटेड प्रॉपर 1000 व्होल्ट. अदरवाईज वेन यू रोटेट द मेगर लोड स्पीड और हायर स्पीड देन इट विल बी नॉट बी जनरेटेड प्रॉपर 1000 व्होल्ट व्होल्टेज. आता ह्या 2 लीड्स आहेत त्याला कधीही हात लावायचं नाही, नाहीतर तुम्हाला शॉक बसू शकतो कितीचा. ज्यावेळेला रोटेट करताय मेगर त्यावेळेला इथं अजिबात हात लावायचं नाही आहे. ठीक आहे, झाला आपला मेगर. मेगरची स्केल बघितला तर मेगरची स्केल किती आहे, हे इन्फिनिटीला. कारण का, हे तुम्ही लीड्स बघितला तर लीड्स काय आहेत आता ओपन आहेत. ओपन सर्किटचा रेजिस्टन्स किती असतो आपला इन्फिनिटी असतो. ठीक आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा मेगर आहे ते रिडिंग दाखवणार ते इन्फिनिटी. ज्यावेळेला तुम्ही हे 2 टर्मिनल्स आहेत ते शॉर्ट करशीला, मग शॉर्ट सर्किटचा रेजिस्टन्स किती असतो आयडियल कंडिशनमध्ये 0 ओहम.
त्यामुळे हा कंटिन्युटी बघण्यासाठी आपण हे काय करणार आहे, इथं ज्यावेळी आपण रोटेट करेल मेगर आणि 2 टर्मिनल शॉर्ट करेन. शॉर्ट म्हणजेच काय, एकदम लो रेजिस्टन्स, म्हणजेच आयडियल कंडिशनमध्ये 0 रेजिस्टन्स, त्यावेळेला हा नियर टू 0 रिडिंग तुम्हाला दाखवायला पाहिजे मेगर. ठीक आहे, आपला मेगर झाला. त्यानंतर हा एक्सपेरिमेंटल सेटअप. आता एक्सपेरिमेंटल सेटअपमध्ये काय करायचं आहे, हा कंडक्टर अंडर टेस्ट, इथे तुम्हाला कंडक्टर दिसेल. ठीक आहे, मग ह्या कंडक्टरमध्ये काय झाले, इथे कनेक्शन करताना तुम्हाला कशामध्ये कनेक्शन करायचं आहे, ह्या 2 कंडक्टरमध्ये कनेक्शन केलं. आता या ठिकाणी 2 लीड्स दाखवले आहेत. हे कनेक्ट केले 2 कंडक्टरमध्ये आणि एक अर्थमध्ये. आपण कनेक्ट करताना वेगळ्या साईडमध्ये कनेक्ट करायचे आहे. हा आर फेस, वाय फेस आणि बी फेस हा कंडक्टर आहे. ही कंडक्टरची शीत आहे किंवा ब्रीड आहे किंवा आर्मरिंगला आपण कनेक्ट करतो कंडक्टर. ते कसं करा, ही नॉर्मल डायग्राम दाखवलेली आहे. आता आपला हा तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे. हा मेगर आहे, ही टेस्ट केबल आहे, ही आर फेस, वाय फेस, सॉरी आर फेस, ही आर म्हणजे रेड कलर, येलो फेस, वाय, बी फेस, ब्ल्यू आणि लास्टला न्यूट्रल. आणि तुम्हाला अर्थ कंडक्टर दिसतील. हे आर्मर्ड आहे. ते आर्मर्ड म्हणजेच अर्थ कंडक्टर असणार आहे. त्याला आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ॲक्च्युअल प्रोसिजर आपण कशी केली आहे ते तुम्हाला आता एक्सपेरिमेंटवरून कळेल. त्यानुसार तुम्ही इथं प्रोसिजर थोडक्यात लिहायचं आहे. ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन, यामध्ये काय कनेक्शन डिस्क्रिप्शन, रिडिंग्स आणि रिमार्क लिहायचे आहे तुम्हाला. आता आपलं जे रिडिंग आलेले आहेत ते आता प्रॅक्टिकलचा दुसरा सेशन तुम्हाला सांगेन थोड्या वेळामध्ये. यामध्ये काय केलं आपण, कनेक्शन बिटवीन द केबल अँड कंडक्टर्स. आता केबल आणि कंडक्टरमध्ये जे काय कनेक्शन बिटवीन द केबल्स कंडक्टर, कनेक्शन कशामध्ये केले आपण, केबल कंडक्टर्समध्ये केले. म्हणजे कोणता कंडक्टर, आर आणि वाय मध्ये. आता आर आणि इथं रेड केबल ही वाय केबल, त्यानंतर वाय आणि बी म्हणजेच काय, ही वाय केबल, इथं ब्ल्यू केबल. ह्या 2 मध्ये हे 2 लीड्स आहेत. ते 2 लीडला एक लीड्स वायला लावायचा, एक लीड बीला लावायचा. त्यानंतर आर आणि बी मध्ये एक आरला लावायचा आणि एक बीला लावायचा. त्यानंतर आर आणि एन मध्ये. अशा टाईपचं आपण इथे रिडिंग घेतलेले आहेत. त्यानंतर सेकंड आहे ते कनेक्शन बिटवीन द केबल कंडक्टर आणि केबल आर्मरिंग और अर्थ. यामध्ये आर आणि ई, वाय ई, बी ई अँड एन ई. म्हणजे हा आता डायग्राममध्ये बघा, हा तो अर्थ आहे. यामध्ये आपण एक कंडक्टर आर फेजला दुसरा टर्मिनल आहे ते आपण इथे कनेक्ट करणार होतो. दुसऱ्या वेळेला वाय टर्मिनल, मेगरचं एक टर्मिनल इथे आणि दुसरं सेकंड टर्मिनल आर्मरला, असं अर्थ आपण याला कन्सिडर केलं आहे. आणि हे तुमची केबल आर वाय बी आणि ही न्यूट्रल, ब्लॅक कलरची न्यूट्रल कंडक्टर. त्यानंतर लास्ट डॅमेज इन्सुलेशन, नियर टू 100 मेगाओम रिडिंग आले आपल्या इथे बघा. हे डॅमेज इन्सुलेशन झालेलं आहे, या केबलचं इन्सुलेशन जळालेलं आहे ते आणि मेन कंडक्टरमध्ये आपण बघितलेलं आहे. ही बाकी साईज काय, बाकीचे इन्सुलेशन ओके कंडिशनमध्ये आहे, पण इथलेच जळालेलं आहे. त्या ठिकाणचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स बघितला तर तो किती आला आपला, 100 मेगाओमच्या आसपास आलेला आहे. म्हणजेच काय, खराब आहे इन्सुलेशन. मेन किती पाहिजे इन्सुलेशन रेजिस्टन्स, 100 मेगाओमच्या अबाव पाहिजे, तरच ते ओके कंडिशन म्हणून समजायचे. ठीक आहे, हे आपले रिडिंग आहेत, ही सगळी रिडिंग आहेत ओके कंडिशनमधले आलेले आहेत. लास्टचं फक्त डॅमेज्ड केबल आहे ते फक्त नॉट ओके कंडिशन आहे. ओके, हे खराब झालेलं आहे इन्सुलेशन, त्यामुळे इथं नॉट ओके कंडिशन आहे. ओके, त्यानंतर रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट अँड कन्क्लुजन, राईट इन युअर ओन वर्ड्स. ओके, थँक्यू. We see here our next part, that means actual practical. You see your next part of practical. Thank you.